वेलकम टू कॉलेज क्लासेस सीएचएससी स्टडी पॉइंट। तो आज विषय होची प्लस टू सेकेंड ईयर रो इतिहास विषय रो प्रथम चैप्टर भारत इतिहास रो प्रथम यूनिट है प्राचीन भारत इतिहास रो उपादान। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अटे। यह परीक्षा रे पढ़वार बहुत चांस रही। तो यही लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करवा। लेट्स स्टार्ट। इतिहास रो उपादान कहले कौन बुझ? भारत इतिहास रो प्रमुख उपादान उपरे वर्णना कर। यह बहुत वर्ष पढ़ी सारी। तो यार उत्तर को डिस्कशन करना। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन अटे, तेणु यार गोटे इंट्रोडक्शन रही। उपादान इतिहास रो जीवन सदृश। जीवन प्राणी को जेमिति जीवंत रूपरेखा दी थाए, उपादान सेमिति इतिहास को एक जीवंत रूपरेखा दे थाए। उपादान व्यतिरिक्त इतिहास स्थितिहीन। उपादान रो तथ्य उपर रचित हुए इतिहास। उपादान हेले इतिहास रचना करी हुए, किंतु उपादान हेले नहीं ताहले इतिहास रचना करी हेबो नहीं। इतिहास रचना पाई उपादान हेउची अपरिहार्य अंश। उपादान न हेले आमे इतिहास रचना करि परिबा नहीं। जो उपकरण माध्यम रे आमे प्राचीन भारत इतिहास रो समस्त विषय रे जानि परिथाउ ताकू उत्स बा उपादान कहा जाए। काहाकू उपादान कहा जाए? जो उपकरण माध्यम रे आमे प्राचीन भारत इतिहास रो समस्त विषय रे जानि परिथाउ ताकू उत्स बा उपादान कहा जाए। प्राचीन भारत इतिहास जानिबा पई ऐतिहासिक माने केते गुडी उपादान उपयोग करिसंती। यही उपादान को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक है प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, अभिलेखागारीय उपादान। मुख्यतः यही दुईटी क्वेश्चन पड़ी थाए। प्रत्नतात्विक उपादान भूखनन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहा जाए। प्रत्नतत्व क्या कहा जाए? माटी खोलिला परे ता भितर बाहरी द्रव्य मानकर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहा जाए। भारत रे यही विभाग लॉर्ड कर्जन को समय रे यह एक शॉर्ट क्वेश्चन मध्य होई पारे स्थापित होइतिला। भारत इतिहास रो मौलिक उपादान है प्रत्नतत्व। भूखनन पई यह एक पॉइंट अछि। भूखनन पई भारत सरकार निकट रे एक स्वतंत्र विभाग रही जहाँ भारतीय प्रत्नतत्व सर्वे विभाग, जहाँ 1861 मसीह अलेक्जेंडर कनिंघम को द्वारा नुआ दिल्ली ठारे स्थापित होइतिला। सबू गोटे गोटे मार्क रो क्वेश्चन रही इनु। यार विशिष्ट दृष्टिकोण से गुड़िक चार भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन? अभिलेखा बा अनुशासन, मुद्रा, स्मारक बा ऐतिहासिक कीर्तिराजी और प्रत्नतात्विक भग्नावशेष। ये सब को डिस्कशन करना। अभिलेखा बा अनुशासन कौन? अभिलेखा बा अनुशासन भारत इतिहास जानिबा पाई विशेष सहायक होइथाय। अभिलेखार अध्ययन को एपिग्राफी मूली कहा जाए। एक मार्किया क्वेश्चन। यही अभिलेखा गुड़िक मुख्यतः शिला, प्रस्तर, लौह स्तंभ, मूर्ति, प्रसाद, मंदिर, ताम्रपट, गुंफा उपर खोदित होइथिबार देखा जाए। यह विभिन्न भाषा रे लिपिबद्ध होइथाय, यथा पाली, प्राकृत, संस्कृत एवं तमिल भाषा रे। एगुड़िक है ओल्डेस्ट लैंग्वेज। यही अभिलेखा गुड़िक वंशावली देशर शासन, वंशावली देशर शासन को ओ पद्धति जहाँ राजा महाराजा मानकर साम्राज्य विस्तार और अन्यान्य कृति उपरे तथ्य प्रदान करे। यही अभिलेखा गुड़िक विभिन्न प्रकार रही। से गुड़िक है व्यावसायिक शिलालेख। व्यावसायिक शिलालेख
ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖ କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିଳାଲେଖର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଉଦାହରଣ ରହିବ କୁମାର ଗୁପ୍ତଙ୍କ ମାଣ୍ଡାସାର ଶିଳାଲେଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ଶିଳାଲେଖ। ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ତାହା ଧର୍ମୀୟ ଶିଳାଲେଖ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ରୁମିନି ଦେଇ, ସାରନାଥ, ଧଉଲି, ଜୌଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ଅନ୍ୟ ଶିଳାଲେଖଟି ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାଲେଖ, ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବଂଶକରା ତାମ୍ରପଟ, ଯାହା ସେହି ସମୟର ଶାସନ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାଲେଖ ହେଲା ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶିଳାଲେଖ। ଏହି ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ, ହରିଶଣ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗୌତମୀପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଅହିଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ମହନୀୟ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଗିରିନାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଶାକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରଦାମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ମଧୁବନୀ ଶିଳାଲେଖ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତଙ୍କ ଭିତିରି ପ୍ରସ୍ତରୀ ଶିଳାଲେଖ ଲୋରିଆର ନନ୍ଦନଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଅବସଳଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏସିଆ ମାଇନରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବାଘାଜକୋଇ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଶାହାବାଜଗଡ଼ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ମୁଦ୍ରା ଭାରତ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। ମୁଦ୍ରା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ରା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନ୍ୟୁମିସ୍ମାଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ସୁନା, ରୂପା ବା ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ତିଆରି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ନାଗ, ଶାକ, ଖିଲିଜି, ତୋଗଲକ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରେ? ବୀଣା ବଜାଇଥାଏ। ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ। ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନୁ ଧାରଣ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ସେ ଜଣେ ଶିକାରବନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶିକାରବନ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ।
ତାହା ସେହି ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦୋ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ଡୋମେଟ୍ରିୟସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ମୌର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାପା ମୁଦ୍ରା ବା ଆହତ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସ୍ମାରକ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ମାରକ ବା ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାସାଦ, ମଠ, ଦୁର୍ଗ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସ୍ମାରକ ବ୍ୟତୀତ ଇତିହାସର ଗତି ଅସମ୍ଭବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମାରକଗୁଡ଼ିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ନାସିକ, ଝାନ୍ସୀ, ତକ୍ଷଶିଳା ଆଦିରୁ କୁଷାଣ ଯୁଗର ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। କ'ଣ? କୁଷାଣ ଯୁଗରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଗାନ୍ଧାର କଳା। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପୁନର। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରୁଦ ଓ ସାଞ୍ଚି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ସମୟରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତାଞ୍ଜୋର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କ'ଣ? ତାଞ୍ଜୋର। ଭାରୁଦ ଓ ସାଞ୍ଚି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ସମୟରେ ଓ ତାଞ୍ଜୋର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତିର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମମଲ୍ଲପୁରମ ଠାରେ ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଜୈନକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକୁ ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜୈନକୃତି ଶ୍ରାବଣ ବେଲଗୋଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରି ଠାରେ ଖଜୁରାହୋ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଦିଲ୍ଲୀର କୁତବ ମିନାର, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଲାଲକିଲ୍ଲା, ତାଜମହଲ, ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଠାରେ ଆକବର ସମାଧି। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କଳାକୃତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କଳାକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚନା ମାର୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ତକ୍ଷଶିଳା, ରାଜଗୃହ, ନାଲନ୍ଦା, ହସ୍ତିନାପୁର, ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ମଥୁରା, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଶିଶୁପାଲଗଡ଼ର ଭଗ୍ନାବଶେଷ କେତୋଟି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତଥା ଇତିହାସର ରଚନା ମାର୍ଗକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିସାରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।